So if you look at our citizen class again, oh, meet here, okay. Okay. So if you look at the citizen class, now we have constructor. Okay. Now, what is the purpose of constructor? Can anyone tell? To initialize the values of the class. It is division. Okay. To why a class has constructor? G when কখন? Okay, so that means when the memory is allocated for a class handle object, at that moment constructor will set the initial value. Now for zero parameter constructor, it will set the default value, whatever you decide in code like this. And for parameterized constructor, the supplied value will be the initial value. Right? And we have seen that in last class. এটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? থাকলে করে ফেলেন। আছে নাকি? রেসপন্স করতে হবে তো। নো, ওকে। Now, if you think of any method other than constructor, will that methods be executed automatically? So you have written a method of 20 lines. Okay? এটার body আছে একটা implemented 20 lines of code. But body থাকলেই কি এটা execute হবে? একটা মেথড বানালেই কি সেটা এক্সিকিউট হবে কিনা? Yes or no? So when it will be executed? জি, যখন এটাকে কল করা হবে from a caller method. তাহলে একটা কলার মেথডের বডি থেকে মেথড 1 কে যখন কল করা হবে তখনই মেথড 1 এক্সিকিউট হবে। আদারওয়াইজ মেথড 1 এর 100 লাইনের কোড থাকতে পারে, কোড থাকাটাই তো এক্সিকিউশন না, কোনো না কোনো মেথড থেকে মেথড 1 কে কল করতে হবে। Now when method 1 is called from the caller method, after execution method 1 returns the control back to the caller method with or without data. Without data হলে void, with data হলে ওই data type, return type. That is why any regular method has a return type. এইটা কি আমরা বুঝি? এগ্রি করি সবাই? Please confirm. Yes. But think about constructor. The purpose of constructor is to act instantly, instantaneously, spontaneously, the moment memory is given. Constructor বলতে পারবে না যে ঠিক আছে এখন মেমোরি দিক, কেউ যখন আমাকে কল করবে তখন আমি ইনিশিয়াল ভ্যালু অ্যাসাইন করব। এটা যদি হয় তাহলে the whole purpose of constructor is jeopardized. তার মানে কল না করলে যদি এক্সিকিউট না হয়, and if the same rule is applied for constructor, তাহলে কনস্ট্রাক্টরকেও তো কল করতে হবে। আর কল যখন করতে হবে তখন এটাও তো হতে পারে যে কেউ যদি কল না করে, তো তাহলে তো কনস্ট্রাক্টরের এক্সিকিউশন হবে কি হবে না এটা আনসার্টেন। কেউ তাকে কল করতেও পারে, নাও করতে পারে। But the very purpose of constructor is act instantaneously,
স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাৎক্ষণিক, the moment memory is given. That is why constructor does not wait to be called. ওকে, কেউ আমাকে কল করবে তারপর আমি কাজ করব, নো, কনস্ট্রাক্টর ডাজ নট ওয়েট। কনস্ট্রাক্টর অলওয়েজ কিপ অ্যান আই, তার রাডার সেন্সর খাড়া করে রাখে যে কখন মেমোরি অ্যালোকেট হচ্ছে, সে সুমোটো নিজে নিজে কাজ শুরু করে দেয়। সো উই ডোন্ট সে কনস্ট্রাক্টর ইজ কল, উই ক্যানট সে দ্যাট, উই সে কনস্ট্রাক্টর ইজ ফায়ার্ড, ওকে, অর কনস্ট্রাক্টর ইজ ignited, initiated, okay, on its own. তো এখন আমাকে যদি কেউ কল না করে, আমি কাকে কন্ট্রোল রিটার্ন দিব? There is no question of returning control to anyone, and that is why constructor do not have any return type, okay, just public citizen, no void, nothing. void থাকা মানেও তো কন্ট্রোল ফেরত দিতে হবে কলারকে, তার মানে আমার একটা কলার আছে, কিন্তু কনস্ট্রাক্টরের কলার নাই। Why? I just explained. Any question? Any question? এটি বোঝা গেল? ওকে, আপনি কনস্ট্রাক্টরকে কল করতেও পারবেন না, ট্রাই করলেও হবে না, অ্যালাউড না, কারণ কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে ইটস নট এ রেগুলার মেথড, ইটস এ স্পেশাল মেথড, যেটা অটোমেটিক কাজ করে মেমোরি অ্যালোকেশনের সাথে। মেমোরি অ্যালোকেশনের সাথে ওর কাজ করা না করা সম্পর্ক, ও কারো কলের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, তাহলে তো এটা সবসময় কাজ নাও করতে পারে। সো দ্যাট ভায়োলেটস দ্য ভেরি পারপাস অফ দ্য কনস্ট্রাক্টর, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই কনস্ট্রাক্টর ক্যানট বি কল্ড। আপনি যদি ট্রাই করে দেখেন c1.citizen দিয়ে কল করতে চান, হবে না, ওকে, তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন আসেন understanding implicit versus explicit client, this keyword and use of dot operator. Okay, now if I look at, let's say আমাদের application class এ যদি যাই, is there any method call? Can you identify a method call statement? Tell me the line number. এই যে line number 17, is it a method call statement or not? Yes, sir. Okay, which method is called? Set title. Who is the client? The client is the hello application. That is the caller. The hello application is the class. Sorry, the client is MySpace. MySpace, and caller? Set title is called. Who called? Caller ke? Start method of hello application class. So start method এর ভেতরে কলটা করা হচ্ছে, so start method is the caller method. Set title method is called, and MySpace is a stage class object which is the client. তাহলে can you tell me set title is a method of which class? pay bill এর ক্লায়েন্ট যদি আসিফ হয়, তাহলে pay bill কোন ক্লাসের মেথড? আসিফ ডট pay bill সেমিকোলন, তাহলে আসিফ হচ্ছে ক্লায়েন্ট, তাহলে pay billটা কোন ক্লাসের মেথড? কোন ক্লাস? শুনি তো না, একটু জোরে বলেন। না, বিল ক্লাসের মেথড কি pay bill? আসিফ ডট pay bill এই কলটা করা হলো, তাহলে ক্লায়েন্টকে আসিফ, তাহলে pay billটা কোন ক্লাসের মেথড? ইটস এ মেথড অফ হুইচ ক্লাস? স্টুডেন্ট বা পার্সন, এটা আপনি বুঝবেন কি করে? কেন বললেন স্টুডেন্ট? না, এখানে লজিক খাটায় লাভ না, আপনাকে দেখতে হবে যে আসিফ কোন ক্লাসের অবজেক্ট। আসিফ যদি পার্সন ক্লাসের অবজেক্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়, তাহলে পে বিল পার্সন ক্লাসের মেথড হবে। আসিফ যদি স্টুডেন্টের অবজেক্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়, তাহলে পে বিল হবে স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট, কারণ আপনি যাকে ক্লায়েন্ট বানাচ্ছেন, and if compiler accept it, তার মানে এটা ওই ক্লাসের মেথড, যে ক্লাসের ক্লায়েন্ট। সো যদি বলা হয় যে c1 ডট লঞ্চ জিডি, এই লঞ্চ জিডি কোন ক্লাসের মেথড?
এই যে C1 ডট লঞ্চ জিডি, লঞ্চ পুলিশ কেস, এটা লঞ্চ পুলিশ কেস কোন ক্লাসের মেথড? এটা কোন ক্লাসের মেথড? হ্যাঁ বলেন, আপনার আসতে বললে তো হবে না, জোরে বলেন। সিটিজেন। কেন কেন মনে হলো? হ্যাঁ এখানে কি ডিক্লেয়ার করেছি? কোথায় ডিক্লেয়ার করেছি? হ্যাঁ ওকে ওকে, তাহলে C1 কে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সিটিজেন ক্লাসের অবজেক্ট হিসাবে। তাহলে এখানে ক্লায়েন্ট কে? লাইন নাম্বার 24 C1। তাহলে এটা কোন ক্লাসের মেথড হবে? সিটিজেন ক্লাসের মেথড। এখন একটা স্ট্রিং অবজেক্ট তো আর সিটিজেন ক্লাসের মেথডের ক্লায়েন্ট হতে পারবে না। স্ট্রিং অবজেক্ট সবসময় স্ট্রিং ক্লাসের মেথডের ক্লায়েন্ট হবে, তাই না? আর ইউ গেটিং ইট? তাই এটা তো দেখে বুঝতে হবে স্পন্টেনিয়াস। আপনার কুইজে এই ধরনের ব্রেইন খাটা, মানে এই ধরনের জিনিসপত্র থাকবে কুইজে, যে আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি বুঝতে হবে জিনিসটা। স্যার কুইজে কি আমাদের কোড লিখতে হবে নাকি মানে এমসিকিউ? কোড লিখতে হবে না, আপনি এমসিকিউ, কিন্তু আপনাকে কোড অ্যানালাইসিস করতে হতে পারে, আবার একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন থাকতে পারে। ওকে, সেটা দেখবেন। তাহলে এটা বোঝা গেল। এখন খেয়াল করেন, এই যে লঞ্চ পুলিশ কেস, এইটার ক্লায়েন্ট কে? এই কলটার ক্লায়েন্ট কে? C1 রেসপন্স করবেন। রেসপন্স না করলে তো আই ক্যানট প্রসিড। আর ওই আস্তে আস্তে বললে তো আমি শুনতেই পারবো না, একটু জোরে বলবেন। ওকে, তাহলে C1 কি করে বুঝলেন? C1 ক্লায়েন্ট C1 uses the method. না, এই কলটার ক্লায়েন্ট যে C1, C2 না, এটা বুঝলেন কি করে? কারণ কারণ এই মেথডটা তো C1 কে মডিফাই করতেছে সেই জন্য। এটা আপনি বুঝলেন কি করে যে এটা C1 এটা ক্লায়েন্ট? C1 ডট দেওয়া আছে C1 ডট, তার মানে client is explicitly given. Okay, so we are talking about that explicit client. তার মানে if the client is given in the code, then the client is explicit. Explicit মানে সুনির্দিষ্টভাবে given. Now if you look here, for example, আমরা যদি সিটিজেন ক্লাসে যাই, বা আমি যদি আপনাকে স্ক্র্যাচ প্যাড দেখাই তাহলেও হবে। বা এখানেই দেখি। ওকে, তাহলে এখন এই যে এনআইডি, আমরা একটু ডট অপারেটরটা দেখে নেই, তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। ডট অপারেটরের বাম দিকে থাকে ক্লায়েন্ট, আর ডান দিকে থাকে মেম্বার। সেটা মেথড হতে পারে, ফিল্ড হতে পারে। তাহলে ডান দিকে থাকবে মেম্বার আর বাম দিকে থাকবে ক্লায়েন্ট। এটা তো আমরা বুঝি নাকি? এটা কনফার্ম করেন। ওকে, তাহলে আমি যদি বলি যে x equal to asif.id, provided id is public, ধরে নিলাম id পাবলিক, আপনার বোঝার সুবিধার জন্য। আমরা এভাবে লিখতে পারি না যে x equal to asif.id, অথবা আমি একটা মেথডই কল করলাম যে asif.paybill, এটা করা যায় না? তাহলে ডট অপারেটরের কাজটাকে, এটাকে বলা হয় মেম্বার অপারেটর। ডটটাকে ক্লাসের কনটেক্সটে বলা হয় মেম্বার অপারেটর। সো ডট ইউজ করা হয় ডান দিকে মেম্বার ফিল্ডের ক্ষেত্রে রিড বা রাইট করার জন্য,
মেথডের ক্ষেত্রে কল করার জন্য, আর ডটের বামে থাকে ক্লায়েন্ট। ওকে, আচ্ছা, এখন যদি ডট না থাকে তাহলে তো বামে ক্লায়েন্টও থাকবে না। সেই ক্ষেত্রে কম্পাইলার হয় এটাকে অ্যালাউ করবে না, যদি কম্পাইলার বুঝতে না পারে ইমপ্লিসিটলি, মানে আভ্যন্তরীণভাবে অটোমেটিক্যালি কম্পাইলার যদি বুঝে নিতে না পারে যে প্রোগ্রামার তো আমাকে বলে দেয় নাই ক্লায়েন্টকে, সে ডট অপারেটর ইউজ করে নাই এবং কাজে ক্লায়েন্টও দেয় নাই, সেই ক্ষেত্রে আমি কি বুঝতে পারছি যে ক্লায়েন্টটা কে হবে? সো কম্পাইলার যদি বুঝতে পারে নিজে থেকেই যে এক্সপ্লিসিটলি দেওয়া হয় নাই বাট ইমপ্লিসিটলি আন্ডারস্টুড, তাহলে কম্পাইলার আপনাকে অ্যালাউ করবে উইদাউট ক্লায়েন্ট। কিন্তু কম্পাইলার যদি বুঝতে না পারে যে ক্লায়েন্ট কে হবে, কম্পাইলার তখন আপনাকে রেড কালার দিয়ে এরর দিয়ে দেবে। তার মানে ক্লায়েন্ট না লিখি ওখানে শুধু ডট দিয়ে বসে কি, তাহলে ডট দিলে মানে তো আপনি ক্লায়েন্ট দিচ্ছেন বলেই ডট দিচ্ছেন, ডট থাকবে না তো ক্লায়েন্ট না থাকবে, তাহলে এররটা কিন্তু সেটাই তো। কম্পাইলার যখন আপনার ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্টটা যখন আউট অফ স্কোপ, অর্থাৎ সে এমন একটা স্কোপে আছে যেখান থেকে সে বুঝতে পারে না যে ক্লায়েন্ট কার হওয়া উচিত, প্রোগ্রামার তো বলে দেয়নি, তখন সে এরর দিবে। আর যদি কম্পাইলার নিজে থেকে বুঝে নেয় যে ক্লায়েন্টকে, তার মানে ক্লায়েন্ট কিন্তু থাকতেই হবে, আপনি এক্সপ্লিসিটলি বলে দিতে পারেন এইটা ক্লায়েন্ট, অথবা কম্পাইলারকে বুঝে নিতে হবে কে ক্লায়েন্ট, কিন্তু ক্লায়েন্ট ছাড়া আপনি মেম্বার অ্যাক্সেস করতে পারবেন না। এখন কম্পাইলারে যদি সেই স্কোপটা না থাকে বুঝে নেওয়ার, দেন ইউ ক্যানট ইউজ ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট, তখন আপনাকে এক্সপ্লিসিটলি ক্লায়েন্ট দিতে হবে। আর যদি কম্পাইলারে সেই বোঝার স্কোপটা থাকে, তখন আপনি এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট না দিলে কম্পাইলার ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট যেটা ধরার সেটা সে ধরে নেবে। ওকে, নাও উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বিকজ ইউ হ্যাভ টু রাইট কোড। ওকে, তাহলে কোথায় আপনি ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট ইউজ করতে পারেন বা করা উচিত, আর কোথায় আপনাকে এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট দিতে হবে, এই কনটেক্সটটা আপনাকে বুঝতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু write thousands of lines of codes for your project in the whole semester. তো তাহলে সেই জায়গাটা আমরা এখন একটু টেস্ট করব। তাহলে আমাদের যে সিটিজেন ক্লাসের একটা মেথড, এটা তো প্রাইভেট, তো প্রাইভেটকে তো আমি হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবোই না, পারবো না। তা আমি যদি এখন এখানে বলি ফর এক্সাম্পল যে int val equal to c1.nid, ও আমাকে এটা অ্যালাউ করবে না। কেন অ্যালাউ করবে না? Why it is not allowing to access NID? বলেন, এগুলো এখন আপনাকে বলতে পারতে হবে তো, এগুলোই কনসেপ্ট কুইজের। গুড, NID হচ্ছে সিটিজেন ক্লাসের প্রাইভেট মেম্বার। So how can you access it from outside of citizen class? Now we are trying to access it from application class, so it's not allowed. তাহলে আমরা তর্কের খাতিরে মানে ডেমো দেখার জন্য যদি এটাকে পাবলিক করে দেই তাহলে তো অ্যালাউ করা উচিত। ওকে, আমরা আমরা এটাকে পাবলিক করলাম। আমরা এটা কখনোই করব না ইন প্র্যাকটিস, বাট টু টেস্ট। তাহলে এখন দেখেন, এখন কিন্তু এই ইস্যুটা আর নাই। তাহলে এটা বোঝা গেল। আচ্ছা, এটা তো লং ছিল, লং করতে হবে। ওকে, দেখেন এখন কোনো অসুবিধা নাই। তাহলে এখানে ক্লায়েন্ট কি ইমপ্লিসিট না এক্সপ্লিসিট? ক্লায়েন্ট যে শুধু মেথডেরই হয় তা না, ফিল্ডেরও তো ফিল্ড রিড রাইট করতে গেলেও তার ক্লায়েন্ট কোন অবজেক্টের এনআইডি আমি যে প্রিন্ট করব, এনআইডি কার এনআইডি? C1 এর না C2 না C3 এর? তাহলে ফিল্ডেরও তো ক্লায়েন্ট লাগবে, তাই না? ওকে, লঞ্চ পুলিশ কেস, এটার ক্লায়েন্ট C1, এবং যেহেতু এটা পাবলিক মেথড আমরা এটাকে এখান থেকে কল করতে পারছি। তাহলে আমরা এখানে একটা ফিল্ড অ্যাক্সেস করে দেখালাম রিড করে, আবার একটা মেথডকেও আমরা
কল করে দেখালাম, এবং ইন বোথ কেস দ্য ক্লায়েন্টস আর এক্সপ্লিসিট। এখানে এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট C1, ক্লায়েন্ট ইজ এক্সপ্লিসিট, এনআইডি তো মেম্বার, রাইট? এখন আমি যদি এখানে ক্লায়েন্ট ইমপ্লিসিট করতে চাই, কম্পাইলার আমাকে অ্যালাউ করবে নাকি করবে না? কি মনে হয়? আমি যদি এটা ডিলিট করে দেই, ইফ আই প্রেস ডিলিট, তার মানে কি আই এম নট গিভিং এনি ক্লায়েন্ট, এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। তাহলে কম্পাইলার কি ইন এ পজিশন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট? দ্য অ্যান্সার ইজ কি? নো। ওকে, কিন্তু এই কাজটাই যদি আমি, ফর এক্সাম্পল এখানে দেখেন, এখানে আপনি কি বলছেন, এনআইডি ইকুয়াল টু কার এনআইডি? C1 এর না C2 না C3? হ্যাভ ইউ স্পেসিফাইড দ্য ক্লায়েন্ট? সো এখানে ক্লায়েন্ট ইমপ্লিসিট, and it is allowed because compiler understands who is the client. ইমপ্লিসিট কেন হবে? এখানে এনআইডি ইকুয়াল টু 0 লেখছে। হ্যাঁ, তাহলে কার এনআইডি ইকুয়াল টু 0? আমি কি বলছি C1.NID ইকুয়াল টু 0? তাহলে তো আমি ক্লায়েন্ট দেই নাই, শুধু মেম্বারটাকে বলতেছি। তাইলে এনআইডি ক্লায়েন্ট কে এখানে? এটি অফকোর্স ইট ইজ দেয়ার, বাট ইমপ্লিসিট। ক্লায়েন্ট না থাকলে সে কার এনআইডি দেশে 0টা রাখবে? আমার তো এখানে 10 লক্ষ সিটিজেন আছে, কোন সিটিজেনের এনআইডি দেশে 0 বসাবে? ইট ইজ ক্লিয়ার টু কম্পাইলার, ওই জন্য সে আপনাকে অ্যালাউ করতেছে, কিন্তু আমরা চোখে দেখতেছি না। এখানে ক্লায়েন্টটা কোডে দেওয়া নাই, কারণ এটা ইমপ্লিসিট। ক্লায়েন্ট না দেওয়া মানে কি? ক্লায়েন্ট ইনভিজিবল। তাহলে সে নিজে নিজে এটা কম্পাইলার বুঝে যে ক্লায়েন্টকে দেওয়া নাই, কিন্তু সে বুঝে, কারণ এটা ইমপ্লিসিট। ক্লায়েন্ট ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট অর এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। আপনি যখন ক্লায়েন্ট দিচ্ছেন না তখন এটা ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট, যখন ক্লায়েন্ট দিচ্ছেন তখন সেটা এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। যেমন এইখানে আমরা এনআইডির কোনো ক্লায়েন্ট দেই নাই, বা ইনফ্যাক্ট কোনোটারই দেই নাই, তাহলে এই সবগুলোর ফিল্ডের ক্লায়েন্ট কি? ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। কিন্তু এখানে আমি কিন্তু এনআইডির ক্লায়েন্ট দিতে হবে আমাকে, নাহলে কম্পাইলার অ্যালাউ করবে না। তাহলে এটার একটা ক্লায়েন্ট আছে C1, মেথডের লঞ্চ পুলিশ কেস C1, কিন্তু এটা যদি না দিতাম তাহলে এটা ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট হয়ে যেত, কিন্তু কম্পাইলার আমাকে অ্যালাউ করছে। তাইলে সব জায়গায় ইমপ্লিসিট অ্যালাউড না। ওকে, তাহলে কি এটা এখন বুঝতে পেরেছেন? ইমপ্লিসিটটা কোন জায়গায় ইউজ করব? ইমপ্লিসিট শব্দটার মানে কি? নট ডাইরেক্টলি গিভেন। আর এক্সপ্লিসিট কথাটার মানে হলো you explicitly expressed your demand to the authority, তাই না? আপনি ফুড কোর্টে গিয়ে এখন 10 দফা দিলেন, এই হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড, এক ABCDEFG সাইজ একদম লেখা, এক্সপ্লিসিটলি এক্সপ্রেসড। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যদি সেটা এক্সপ্লিসিটলি মেনশন না করেন তাহলে সেটা ইমপ্লিসিট। আচ্ছা, মানে কোন ক্ষেত্রে ইমপ্লিসিট কম্পাইলার করতে হবে সেটাই তো আপনাকে বোঝাচ্ছি। ওকে, তাহলে আমরা দেখলাম যে ইমপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট দুই রকম হতে পারে। ওকে, আচ্ছা এখন দেখেন এইখানে খেয়াল করি, আমরা সিটিজেন ক্লাসটাতে যদি দেখি, ধরেন লেটস সে এই যে একটা গেটার মেথডের যদি যাই, তাহলে গেট নেম ও কি করতেছে? ও কাজটা কি এখানে? ও the field value of the name field is returning. এখন এই নেমের ভ্যালু তো সিটিজেন টু সিটিজেন ভ্যারি করে, তাহলে সে কোন সিটিজেনের নেমটা রিটার্ন করবে? সিটিজেন 1 এর না সিটিজেন 2 এর, নাকি সিটিজেন 182? আমার তো অনেক সিটিজেন অবজেক্ট আছে, তাইলে সে কোন সিটিজেনের নেমটাকে, এই নেমের ক্লায়েন্টকে, তাহলে ও বুঝবে কি করে? এইখানে বিষয়টা হলো যে এইটাকে ইউজ করা হচ্ছে কোথায়? এটাকে ইউজ করা হচ্ছে গেট নেম মেথডের ভেতর। এই যে নেমটাকে ইউজ করা হচ্ছে কোথায়? গেট নেম মেথডের ভেতর। নাও আর দে মেম্বার অফ সেম ক্লাস? গেট নেম এন্ড নেম, আর দে মেম্বার অফ সেম ক্লাস অর নট? বলেন।
নো স্যার, নো। নেমটা হচ্ছে সিটিজেন ক্লাসের একটা ফিল্ড। হ্যাঁ, গেট নেম। গেট নেম যে মেথডটা, এটা হচ্ছে সেট এন্ড আইডি ক্লাসের একটা, সরি এটা ক্লাস, এটা মেথড। আচ্ছা সরি এটা ওদেরই তো সিটিজেন ক্লাস, সরি। তাহলে কি ইয়েস না নো? আর দে আর দে মেম্বার অফ সেম ক্লাস? ওকে, তার মানে খেয়াল করেন, আপনি এখন এই মেথডের ভেতরে ঢুকে গেছেন, এই মেথডের ভেতরে ঢুকে গেছেন, এই মেথডটা এখন এক্সিকিউট হচ্ছে। তার মানে এই মেথডটাকে কল করা হয়েছে, কল না করলে তার এক্সিকিউট হবে না। তাহলে গেট নেমকে যখন কল করা হয়েছে, গেট নেমের একটা ক্লায়েন্ট আছে, সেটাই তখন নেমের ক্লায়েন্ট হিসেবে ট্রিট হবে। তাহলে আপনি যদি বলেন C1 ডট গেট নেম, তাহলে গেট নেমের কাজ হচ্ছে নেম রিটার্ন করা। তাহলে সে কার নেম রিটার্ন করা উচিত, C1 এর না C2? কারণ C1 ডট গেট নেম, তখন এই মেথডের ক্লায়েন্টটাই আপনার নেমের ক্লায়েন্ট হয়ে যাবে। কম্পাইলার এটা বোঝে যে গেট নেমের ক্লায়েন্ট তো C1, আরো নেম রিটার্ন করতেছে, তো ন্যাচারালি এটা C1 এরই নেম হবে। তো কম্পাইলার এটা ধরে নেয়, যার কারণে এটা অ্যালাউ। এবং এইটাই আপনাকে ইমপ্লিসিটই রাখতে হবে। আপনি যদি এখানে বলেন C1 ডট রিটার্ন C1 ডট নেম, এটা বললে তো তাহলে C2 ডট গেট নেম কল করলে কি হবে? তখনও তো সে C1 এর নেমই রিটার্ন করবে, তাই না? C3 ডট গেট নেম যদি কল করেন, তখন সে কার নেম রিটার্ন করবে? তাহলে সেটা কি হওয়া উচিত? তার মানে এখানে আপনাকে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট ইউজ করতে হবে। তাইলে আমার ওই গেট নেমের যে ক্লায়েন্ট, এটাই নেমের ক্লায়েন্ট হবে। তাইলে গেট নেমের ক্লায়েন্ট যদি C10 হয়, তাহলে নেমের ক্লায়েন্টও C10, তখন সে C10 এর নেম রিটার্ন করবে। মানে গেট নেমের যে ক্লায়েন্ট হবে, নেমের ক্লায়েন্ট সেম হবে। হ্যাঁ, দ্যাট মেক্স সেন্স, তাই না? তাহলে গেট নেম তো আপনি কল করবেন অনেকবার, এক এক সময় এক এক ক্লায়েন্ট দিয়ে, টু গেট দ্য নেম ফর দ্যাট ফ্রম দ্যাট অবজেক্ট। তাহলে আপনি যখন C10 দিয়ে বলবেন C10 ডট গেট নেম, ইউ আর ট্রাইং টু গেট দ্য নেম অফ C10, সিটিজেন 10। তো তখন যদি সিটিজেন 1 এর নেম পান, তাহলে হবে? তাইলে সিটিজেন 10 হচ্ছে গেট নেমের ক্লায়েন্ট এই কলটার জন্য। তাইলে এই এক্সিকিউশনের সময় নেমটার ক্লায়েন্টও হবে C10, ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। আচ্ছা একটা প্রশ্ন, জি, নেম নামে যে ফিল্ডটা, এটা কি আসলে সিটিজেন ক্লাসের অবজেক্ট, সিটিজেন ক্লাসের মেম্বার? অবশ্যই, নাহলে এটা হচ্ছে কি করে? এই যে নেম, ওকে ক্লাস সিটিজেন নেম, তাহলে নিচে যে আরেকটা সিটিজেন ক্লাস আছে, ওই নাকি ওটা কি মেথড হবে? এটা কনস্ট্রাক্টর। পাবলিক কনস্ট্রাক্টরের নাম তো ক্লাসের নাম। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। তারপর নিচে এটা পাবলিক সিটিজেন, ওটা কোথায়? এটাও কনস্ট্রাক্টর, এটা 0 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর, এটা 7 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর। আচ্ছা বুঝতে পারছি। ওকে, এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং ইমপ্লিসিট অর এক্সপ্লিসিট? তাহলে এখানে সেটা অ্যালাউ করতেছে ইমপ্লিসিট, কিন্তু এখানে কেন অ্যালাউ করতেছে না ইমপ্লিসিট? এখানে আমি ইমপ্লিসিট দিলে সে অ্যালাউ করবে না, বা এটা সরাই দিলে করবে না। কারণটা কি? কারণ এটা কোনো মেথডের ভিতরে নাই নাকি? মেথডের ভেতরেই তো আছে, স্টার্ট মেথডের ভেতরে আছে, নাই কেন? ধরেন আমি যদি এখানে সরাই দেই এটা, তাহলে কম্পাইলার দেখবে যে আমি ইমপ্লিসিটলি বুঝতে পারি কিনা। তো সে তখন দেখবে যে এইটাকে ইউজ করা হচ্ছে কোন মেথডের ভেতর, স্টার্ট মেথডের ভেতর। স্টার্ট মেথডের ক্লায়েন্টকে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের একটা অবজেক্ট, আর এনআইডি তো হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের মেম্বার না, এটা সিটিজেন ক্লাসের মেম্বার। তাহলে স্টার্টের ক্লায়েন্ট তো এনআইডির ক্লায়েন্ট হইতে পারে না, অসম্ভব। কারণ ক্লায়েন্ট C1 না, স্টার্টের ক্লায়েন্ট C1 হবে কেন? এটা কোন ক্লাসের মেথড? অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের মেথড। তাহলে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের অবজেক্ট হবে স্টার্টের ক্লায়েন্ট, তাই না? ওই যে আমরা বললাম না যে পে বিল যদি স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড হয়, তাহলে পে বিলের ক্লায়েন্ট অবশ্যই স্টুডেন্ট অবজেক্ট হবে। তাহলে স্টার্ট তো হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের মেথড, তাহলে স্টার্টের ক্লায়েন্ট অবশ্যই হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের অবজেক্ট হবে। তাহলে সেইটা তো আর এনআইডির ক্লায়েন্ট হইতে পারে না, কারণ এনআইডি তো হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের ফিল্ড না, এনআইডি তো সিটিজেন ক্লাসের ফিল্ড। তো তখন সে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট অ্যাজিউম করতে পারবে না, তো সো তখন এটা অ্যালাউড না। তাহলে বটম লাইন হলো
ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট যে মেথডের ভেতর ইউজ হচ্ছে সেই মেথডের ক্লায়েন্টই তখন ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট হবে। তাহলে এটা তখনই পসিবল যদি একই ক্লাসের মেম্বার হয়। কিন্তু যে মেথড ইউজ করবে সে যদি একটা ক্লাস 1 এর মেম্বার হয় আর যাকে ইউজ করা হচ্ছে সে যদি ক্লাস 2 এর মেম্বার হয়, তখন এই মেথডের ক্লায়েন্ট কিন্তু ওই ভেতরের যে মেম্বার তার ক্লায়েন্ট হতে পারবে না, কারণ দে আর ফ্রম ডিফারেন্ট ক্লাস, তাই না? তাইলে আমি তো ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, আমি তো এখন একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট ক্লাসের মেথডের ক্লায়েন্ট হতে পারবো না, আমি শুধু ফ্যাকাল্টি ক্লাসের মেথডের ক্লায়েন্ট হতে পারবো। তো তাহলে আমার মেথডের মধ্যে যদি স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড বা মেথডকে ইউজ করতে হয়, তাহলে আমার ক্লায়েন্ট ওইটা ক্লায়েন্ট ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট হতে পারবে না, তখন এক্সপ্লিসিটলি দিতেই হবে। কিন্তু আমিও স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড আর যেটাকে কল করা হচ্ছে সেটাও স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড, তখন যদি এক্সপ্লিসিটলি দেওয়া না হয় তাহলে আমার ক্লায়েন্টই ওইটা ক্লায়েন্ট হবে। মানে একই ক্লাসের মধ্যে যে মেম্বাররা যখন হবে তখন যেটা হচ্ছে যে ওই যে মেথডের বডি ভেতরে কাজটা হচ্ছে সেই মেথডের ক্লায়েন্টটাই তখন ভেতরের মেম্বারের ক্লায়েন্ট হয়ে যাবে, যদি ইমপ্লিসিটলি আপনি মেনশন না করেন। and that makes sense. আর যদি একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের কোনো একটা ক্লাসের মেথডের থেকে যদি অন্য ক্লাসের মেম্বারকে ইউজ করতে চান অবশ্যই এক্সপ্লিসিটলি ক্লায়েন্ট দিতে হবে। তাহলে এটাকে আমরা বুঝতে পারলাম সবাই? স্যার মানে একটা ক্লাস থেকে যদি আরেকটা ক্লাসের মেথডকে কল করা হয় সেটাতে এক্সপ্লিসিট মেম্বার হবে। আমরা যদি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে আরেকটু বোঝার চেষ্টা করি, ধরেন আপনাকে বলা হলো অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য, তাইলে কে বলবে আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য? ফ্যাকাল্টি বলবে। তাইলে ধরেন এখানে দেখেন, তাহলে দেখেন আমরা যদি এখানে বলি আমার ধরেন স্টুডেন্ট আমার একটা ক্লাস, ওকে, তাহলে এখানে কয়টা মেথড আছে? স্টুডেন্ট ক্লাসে এই মুহূর্তে আচ্ছা কি কি? কন্ডাক্ট সার্ভে। তাহলে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ ক্যান কন্ডাক্ট এ সার্ভে, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ ক্যান সাবমিট এলএফই রিপোর্ট, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ ক্যান সলভ অ্যান্ড সাবমিট অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট। আচ্ছা, এখন ফ্যাকাল্টি আপনাকে সার্ভে করতে ইন্ডিভিজুয়ালি বলবে না, ফ্যাকাল্টি আপনাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিবে যার পার্ট হিসেবে আপনাকে হয়তো সার্ভে করতে হবে, বা এলইভি রিপোর্ট সাবমিট করার পার্ট হিসেবে আপনাকে একটা সার্ভে করতে হবে। তো তাহলে এই যে কন্ডাক্ট সার্ভে এটা একটা প্রাইভেট মেথড, এটা হেল্পার মেথড হিসেবে কাজ করতে পারে। এখন ফ্যাকাল্টি যখন সলভ অ্যাসাইনমেন্ট কল করবে বা সাবমিট এলইভি রিপোর্ট কল করবে ফ্যাকাল্টি ক্লাসের মেথডে, তাহলে ফ্যাকাল্টি ক্লাসের একটা মেথড হচ্ছে গিভ অ্যাসাইনমেন্ট। তো এখানে সে একটা অ্যাসাইনমেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করলো, এখানে অ্যাসাইনমেন্টের নাম, ডেসক্রিপশন, সাবমিশন ডেডলাইন, ওকে, কত মার্ক ইত্যাদি, তো এগুলো দিয়ে সে একটা অ্যাসাইনমেন্ট অবজেক্ট নিউ অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে ফেললো A1। এখন আমি ডাটাবেস থেকে গেট ডাটাবেস অ্যাক্সেসর ক্লাসের একটা মেথড গেট স্টুডেন্টস ফর এ সেকশন, তাহলে এখানে কোর্স আইডি, সেকশন নাম্বার, সেমিস্টার এবং ইয়ার দিলে সে আমাকে একটা অ্যারে অফ স্টুডেন্ট রিটার্ন করবে। তাহলে আমি এটা একটা অ্যারে অফ স্টুডেন্টের মধ্যে রিসিভ করলাম। তাহলে এই অ্যারের এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে স্টুডেন্ট অবজেক্ট, যেটা ডাটাবেস থেকে আমি বের করে আনছি। তাহলে এখন লুপ চালিয়ে আমি বলছি এই যে এখানে স্টুডেন্ট অবজেক্ট গুলোই হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট, এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। এখানে ইমপ্লিসিট করাই যাবে না, কারণ এই সলভ অ্যান্ড সাবমিট অ্যাসাইনমেন্টকে কল করা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি ক্লাসের মেথডের ভেতর। তাহলে ফ্যাকাল্টি ক্লাসের মেথডের ক্লায়েন্ট সলভ অ্যান্ড সাবমিট অ্যাসাইনমেন্টের ক্লায়েন্ট হতে পারে না ইমপ্লিসিটলি। দেয়ারফর এখানে আমাকে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট দিতে হচ্ছে অ্যাজ এ এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। ইজ দ্যাট ওকে? Does it make sense or not? না হলে প্রশ্ন করেন। আচ্ছা, এই যে ক্লায়েন্টটা এটা কি মনে করেন স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট? হ্যাঁ, অ্যারে এলিমেন্ট, ith এলিমেন্ট, তো এটা তো স্টুডেন্ট টাইপের অ্যারে।
তাহলে এই ith element of this array is a student object. তাহলে আমার এই অ্যারেতে 35টা স্টুডেন্ট আছে, যেটা ডাটাবেস থেকে আমি বের করে নিয়ে আসছি ইকুয়াল টু দিয়ে। তাহলে এই 35টা স্টুডেন্ট লুপের মধ্যে একটা একটা করে আসবে ক্লায়েন্ট হিসাবে। সেখানে এক্সপ্লিসিটলি বলেই দেওয়া হচ্ছে যে এটার ক্লায়েন্ট হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট। কিন্তু এটা যদি না দিতাম তাহলে কি এটা ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট হওয়ার সুযোগ ছিল? এরকম যদি করতাম সুযোগ ছিল? সুযোগ ছিল না। কেন ছিল না? কারণ তখন কম্পাইলার চেক করে দেখবে যে গিভ অ্যাসাইনমেন্টের ক্লায়েন্ট সলভ এন্ড সাবমিট অ্যাসাইনমেন্টের ক্লায়েন্ট হওয়ার জন্য কোয়ালিফাই করে কিনা। করে না, কারণ গিভ অ্যাসাইনমেন্টের ক্লায়েন্ট হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, আর এটা স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড, সো ইট ডাজন্ট কোয়ালিফাই অ্যাজ ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। তো তখন সে এরর দিবে। তো তখন আপনাকে এক্সপ্লিসিটলি ক্লায়েন্ট দিতেই হবে। এখন এই মেথডটা যখন কল হচ্ছে, একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাঠানো হচ্ছে, তখন এই যে এই মেথডটা কাজ করবে। এখন এই মেথডের ভেতরে ধরেন ক্লায়েন্ট যদি হয় ith স্টুডেন্ট লেটস সে আসিফ, তাইলে এই কন্ডাক্ট সার্ভে কার জন্য হবে? আসিফের জন্য হবে। তাইলে তখন আমি এখানে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট অ্যালাউড। তখন এই কন্ডাক্ট সার্ভে ক্লায়েন্ট কে হবে? স্টুডেন্ট বা আসিফ। কোন অবজেক্ট? স্টুডেন্টের কোন অবজেক্ট? কি করে বুঝলেন? শফিকও হতে পারে। এটা আপনি অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেছেন যে এটা। তাহলে আপনার অ্যানসারটা কি দিবেন? অ্যানসারটা হবে সলভ এন্ড সাবমিট অ্যাসাইনমেন্টের ভেতরে এটাকে কল করা হচ্ছে। তাইলে এই পার্টিকুলার এক্সিকিউশনের সময় যে এটার ক্লায়েন্ট থাকবে সেই কন্ডাক্ট সার্ভের ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। তাহলে এই কলটা 17 বার 35 বার কল হবে লুপের মধ্যে। তাহলে এক এক ইটারেশনে এক এক কলে, প্রথম কলে ধরেন স্টুডেন্ট 0, সেকেন্ড কলে স্টুডেন্ট 1, থার্ড কলে স্টুডেন্ট 2। তাহলে প্রথমবার যখন এক্সিকিউট হবে তখন ক্লায়েন্ট স্টুডেন্ট 0, তখন এটার ক্লায়েন্টও হবে স্টুডেন্ট 0। সেকেন্ড বার যখন এটা কল হবে ওইখানে লুপের মধ্যে, তখন এটার ক্লায়েন্ট হবে স্টুডেন্ট 1, এটারও ক্লায়েন্ট হবে স্টুডেন্ট 1। তার পরের বার এটার ক্লায়েন্ট হবে স্টুডেন্ট 2, এটারও ক্লায়েন্ট হবে স্টুডেন্ট 2। তাহলে আসিফ যখন অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করতেছে, সার্ভেটা তো আসিফের জন্যই হবে, এটা তো শফিকের জন্য হবে না। তাইলে এইখানে এটা ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট অ্যালাউড। কারণ কি? কারণ কন্ডাক্ট সার্ভে এন্ড সাবমিট অ্যাসাইনমেন্ট একই ক্লাসের মেম্বার। তো ওই জন্য এই কলারের ক্লায়েন্ট বিকামস দ্য ক্লায়েন্ট হোয়াট এভার ইজ ইনসাইড ইমপ্লিসিটলি। ক্লায়েন্ট জিনিসটা কি অবজেক্ট হয়? মেথডও হতে পারে। মেথড তো মেম্বার। আচ্ছা, ক্লায়েন্ট ইজ অলওয়েজ অবজেক্ট। ক্লাসের বডির ভেতরে যা থাকে সেগুলো মেম্বার। ক্লাসের বডির ভেতরে আপনি কি লেখেন? ফিল্ড ডিক্লেয়ার করেন আর মেথড তৈরি করেন, তাহলে ওগুলো হচ্ছে মেম্বার। আর ক্লাসের ভেরিয়েবল হচ্ছে ক্লায়েন্ট অবজেক্ট। মানে ক্লাস দিয়ে যেটা কনস্ট্রাক্ট করা হয়, নির্মাণ করা হয়, সেটা হচ্ছে অবজেক্ট, সেটা ক্লায়েন্ট। আচ্ছা, ক্লায়েন্ট ইজ অবজেক্ট। ক্লাসও হতে পারে, কিন্তু সেই আলোচনা আমরা এখন যাচ্ছি না। আপাতত আপনি অবজেক্টটাকেই ধরে নেন যে অবজেক্ট ইজ দ্য ক্লায়েন্ট। ওকে, তাইলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট ভার্সেস এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট কখন কোনটা ইউজ করতে হবে? তাহলে আপনি যখন ক্লাসের কোডগুলো লিখবেন আপনাকে তো এটা বুঝে করতে হবে না? তো প্রথম একটু বুঝে করলে পরে দেখবে যে এটা অটোমেটিক আপনার ইনটিউটিভলি ইউ নো যে কোথায় ইমপ্লিসিট হবে কোথায় এক্সপ্লিসিট হবে, প্রোভাইডেড ইউ কোড অন এ রেগুলার বেসিস। আপনি রেগুলার বেসিসে কোড করলে এটা অটোমেটিক, এটার জন্য আলাদা এফোর্ট দিতে হবে না, এটা অটোমেটিকই আপনি বুঝে যাবেন যে আমি আমার ক্লাসের মেথডের মধ্যেই আমার ক্লাসের আরেকটা মেথডকে বা আরেক ফিল্ডকে ইউজ করতেছি, তাহলে এখানে আমার এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট ইউজ করার দরকার নেই। কিন্তু অন্য ক্লাসের মেথড থেকে আরেকটা ক্লাসের মেথডকে আমি কল করতেছি, তখন অবশ্যই এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট দিতে হবে। এটা আপনি কোড করতে করতে এমনি তখন আপনি ইনটিউটিভলি চলে আসবে, এটা নিয়ে আপনাকে মাথাও ঘামাইতে হবে না। কিন্তু আপনি যদি কোড না করেন, খালি ভিডিও দেখেন, তাহলে তো লাভ নেই। আপনি কনসেপ্ট বিল্ড করার পাশাপাশি আপনাকে ম্যাথ কোর্সের মতো, যে আপনি ক্লাস করেন রেগুলার, টিচার ম্যাথ বোঝাচ্ছে, আপনি বুঝতেছেন, টিচার ম্যাথ সলভ করতেছে বোর্ডে, ওটাও আপনি বুঝেন, সো ইউ ফিল কনফিডেন্ট আমি তো পারি। কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে আর ম্যাথ মিলাইতে পারেন না, মার্কস পাচ্ছেন না। কেন? কারণ আপনি প্র্যাকটিস করেন নাই। ম্যাথ আপনি কনসেপ্ট যতই বুঝেন, পেপারে যখন আপনি ম্যাথ সলভ না করবেন, পরীক্ষার হলে তো মিলাইতে পারবেন না। তো কোডিংও তো তাই, কনসেপ্ট যতই বুঝেন আপনাকে নিজেকে করতে হবে।
কাজে এই প্রজেক্টে যাদের চিন্তা ভাবনা আছে সহমত ভাই গ্রুপে আছে, এই চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে দেন। ওকে, গ্রুপের থেকে খুব একটা লাভ হবে না, হয় না। ওকে, আপনাকে নিজেকেই করতে হয়। এখন আসেন, ডট অপারেটর কেন লাগে? এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট দিলে ডট ইউজ করতেই হবে, দ্যাট ইজ দ্য পারপাস অফ ডট অপারেটর। তাহলে এটাও আমরা বুঝলাম। এখন আসেন দিস কিওয়ার্ড। আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে বলেন, এই যে আমরা এখানে একটা C1 C2 ডিক্লেয়ার করেছি, এগুলো কি? C1 C2 C3 এরা কারা? এদের পরিচয় কি? আপনি অবজেক্ট ডিক্লেয়ারের সময় কমা দিয়ে C2 C3 লিখুন, এটা কি বুঝায় না? কেন বুলায়? কেন গেল? আজকে কয় তারিখ? 14। আপনি কি এরকম লিখতে পারেন না যে int x, y, z তিনটা একসাথে ডিক্লেয়ার করা যায় না? আবার এটাও করা যায় না যে ফ্লোট f1 ইকুয়াল টু 3.1? করা যায় না? ঠিক আছে, পয়েন্ট, হ্যাঁ, এটা করা যায় না। তো তার সাথে আপনি f2, f3 আরো দুইটা ডিক্লেয়ার করতে পারেন না? মানে ওগুলোর ভ্যালু অ্যাসাইন করেন না, তাই তো? f2 f3 হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু, আর f1 এর আপনি ভ্যালু দিয়ে দিলেন ডিক্লেয়ার করার সময়। ওই কাজটাই তো করছি আমি এখানে। আপনার এটা ইন্টিজার ফ্লোট আর ওটা হচ্ছে অবজেক্ট। এখানে ইকুয়াল টু ডাইরেক্ট দিতে পারছেন, ওখানে নিউ করতে হয়েছে, এটাই ডিফারেন্স। আপনারা বুঝতেছেন এখানে C1 আর C2 ভাগে কি হবে স্যার? আর C1 হচ্ছে x, C2 হচ্ছে y, C3 হচ্ছে z। আচ্ছা, তাহলে int x equal to 10, এটা হচ্ছে int x equal to 10, y, z এর ইকুইভ্যালেন্ট। আচ্ছা, তাহলে C2 আর C3 ভাগে কি হবে স্যার? ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর জিরো নাল, অথবা আপনি যদি ডিফল্ট, এখন তো এটা নিউ হয় নাই, নিউ করার সময় ইন্ট প্রিমিটিভস এর সাথে পার্থক্য তো এটা, প্রিমিটিভস এর মেমরি চলে আসছে অলরেডি, এগুলো 0 কিন্তু ক্লাস হ্যান্ডেলের মেমরি তখনই আসবে যখন আপনি নিউ করবেন। কিন্তু আপনি একসাথে ডিক্লেয়ার করতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নাই, এবং ইনস্ট্যান্সিয়েটও করতে পারেন ডিক্লেয়ার করার সময়। আপনি চাইলে C2 আর C3 এদেরকে কি আগে অবজেক্ট বানানো হয়েছিল নাকি এখন মানে এক লাইনের মধ্যে আপনি তিনটা গ্যাস অবজেক্ট? এক লাইনের মধ্যে তিনটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করছি, C1 কে ইনস্ট্যান্সিয়েট করছি, C2 C3 আর হ্যান্ডেল নাল। মানে C2 C3 কোন ক্লাসের মানে যেরকম ভ্যালু নাই, মেমরি নাই, মানে এর ভ্যালু নাল, এখনো নাই। যখন আপনি নিউ করবেন তখন ওদের ভ্যালু আসবে পরবর্তীতে। আপনি পরবর্তীতে গিয়ে এখানে বলতে পারেন যে C2 ইকুয়াল টু নিউ সিটিজেন, C3 ইকুয়াল টু নিউ সিটিজেন। ধরেন প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর ইউজ করলেন। এই পার্টটা সলভ করতে পারছেন? এটা দেওয়াই আছে ক্লাসরুমে, তাছাড়া আপনারা যে ওই যে প্রজেক্ট ফোল্ডারই আছে এটা। আজকেও দিয়ে দিব, কালকে পর্যন্ত দেওয়া আছে অলরেডি। আর এইটা এখনো দেওয়া হয় না, এটা আমি দিব আপনাদের, ওই যে আজকে ক্লাসকে রাতে সম্ভবত এটা দিয়ে দিব, না পারলেও কালকে রাতে দিব, কারণ কালকে বুধবার লাস্ট ক্লাস, তো কালকে পর্যন্ত যতটুকু হবে ওইটাকে ঠিকঠাক করে এটা বলতে যে এটার কথা বলছি, এটার কথা বলছি। ওকে, তাহলে আমরা এটা বুঝলাম। এখন খেয়াল করেন, if you look at the constructor citizen class, এখানে আমরা কি বলেছি? NID equal to বলা হয়েছে NID equal to 0, ক্লায়েন্ট কে সিটিজেন ক্লাস, সরি হ্যাঁ সিটিজেন ক্লাস দিছেন। ক্লাস না, অবজেক্ট কোনটা? সিটিজেন তো ক্লাস, কিন্তু এটার ক্লায়েন্ট কে? NID এর ক্লায়েন্ট কে? স্যার ক্লায়েন্ট তো ইমপ্লিসিট, তাহলে সেটা কে? ব্যাখ্যা করেন। তাহলে কনস্ট্রাক্টরটা যে অবজেক্টের জন্য কাজ করতেছে সেইটাই কনস্ট্রাক্টরের ক্লায়েন্ট।
তাহলে এই এনআইডিও ওইটাই হবে তার ক্লায়েন্ট। তাহলে আপনি যদি বলেন যে C2 ইকুয়াল টু নিউ সিটিজেন, তখন এনআইডি এর ক্লায়েন্ট হবে C2। আপনি যদি বলেন যে C3 ইকুয়াল টু নিউ সিটিজেন, অর্থাৎ আপনি যখন মেমোরি অ্যালোকেট করতেছেন, এখন কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে এনআইডি এর ক্লায়েন্ট হবে C2, আর এটার সময় কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে এনআইডি এর ক্লায়েন্ট হবে C3। বুঝা গেছে? সো ইমপ্লিসিট। ওকে, ইমপ্লিসিট বলে এখানে কোনো ক্লায়েন্ট নাই, মানে আমি যে বললাম ক্লায়েন্ট কে, সেই ক্লায়েন্টটা কে হবে? যে কম্পাইলার বুঝে নেবে যে এখানে নিউ করা হচ্ছে, কনস্ট্রাক্টর কাজ করতেছে কোন অবজেক্টের জন্য, C2 অবজেক্টের জন্য। এখানে তাহলে কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে যারাই আছে মেম্বার, তাদের ক্লায়েন্ট C2 হবে। তাহলে এই কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে এদের সবার ক্লায়েন্ট হবে C2। আবার যখন আপনি এই লাইনে বলতেছেন যে C3 ইকুয়াল টু নিউ সিটিজেন, প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর ইউজ করছেন, তখন আপনার কি ভার্সনটা এক্সিকিউট হবে? তখন এর ভেতরে যারাই আছে তাদের ক্লায়েন্ট হবে C3, কারণ এখানে আপনি কনস্ট্রাক্টরটা C3 এর জন্য কাজ করতেছেন। এখানে তো যেহেতু দুইটা কনস্ট্রাক্টর আছে, তাহলে একটা কনস্ট্রাক্টর আপনার এক মানে প্যারামিটার দেওয়া লাগতেছে না, আর একটাতে ভ্যারিয়েবল দেওয়া লাগতেছে। আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা ইউজ করবেন। যখন আপনার কাছে ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকবে ক্রিয়েট করার সময়, সেটা আপনি প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর দিতে পারেন। আর যখন আপনার কাছে কোনো ডাটা অ্যাভেলেবল নাই, পরে অ্যাসাইন করা হবে, তখন ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে পারেন। ওকে, তাহলে আমরা এখন এক্ষেত্রে তাহলে আপনি আমাকে বলেন যে এই যে আমার কন্ডাক্ট সার্ভে, এটা ক্লায়েন্ট কে? এটা ক্লায়েন্ট কে? স্টুডেন্ট ক্লাস না, ক্লাস তো স্টুডেন্ট ক্লাস, ক্লাস তো স্টুডেন্ট, ক্লাস তো ক্লায়েন্ট এখানে না। ক্লায়েন্ট একটা অবজেক্ট। অবজেক্ট না, C1 কি ক্লাস না অবজেক্ট? তাহলে এটার ক্লায়েন্ট কে হবে? করেন আপনি স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট বানাবেন, সেই অবজেক্টটা ক্লায়েন্ট। কোন অবজেক্ট? আমি স্টুডেন্ট ক্লাসের 15টা অবজেক্ট বানাইছি, কোনটা? হ্যাঁ, তো এটা তো ইমপ্লিসিট অবস্থায় আছে। ইমপ্লিসিটলি সে কোনটা? 15টার মধ্যে কোনটা? অ্যাসাইন করা অ্যাসাইন করা মানে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন না, আমি তো দেই নাই। আমি তো S1 দিলে সবসময় S1 হবে, কিন্তু আমি তো ইমপ্লিসিট করতে চাচ্ছি যে এটা সবসময় একটা নির্দিষ্ট অবজেক্টের ক্লায়েন্ট না, ইমপ্লিসিটলি যখন যে তখন সেটা। তাহলে এখন এটার ক্লায়েন্ট কে? অবশ্যই ক্লায়েন্ট আছে, নাইলে এটা এক্সিকিউট হবে কিভাবে? হ্যাঁ, রাইট। সাবমিট রিপোর্ট, যে কেউ করে নাই, যে ক্লায়েন্ট সাবমিট এলইডি রিপোর্টের ক্লায়েন্ট যদি আসিফ হয়, তাহলে কন্ডাক্ট সার্ভের ক্লায়েন্টও আসিফ। সাবমিট এলইডি রিপোর্টের ক্লায়েন্ট যদি শফিক হয়, তাহলে কন্ডাক্ট সার্ভের ক্লায়েন্টও শফিক। তার মানে এটা যখন রান করবে, তখন এটাকে কল করা হয়েছে, এটাকে কল করা হয়েছে বলে এটা রান করতেছে। তাহলে এটাকে যখন কল করা হয়েছে, ওই টাইম পিরিয়ডের জন্য একটা ক্লায়েন্ট আছে, তখন ওই এক্সিকিউশনটার জন্য ওইটি তখন ক্লায়েন্ট। তাহলে আপনার অ্যান্সার হওয়া উচিত যে কলার মেথডের ক্লায়েন্টই কল্ড মেথডের ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। Now if caller method is called 10 times with 10 different clients, তাহলে ওই ভেতরের কন্ডাক্ট সার্ভের ক্লায়েন্টও 10 বার 10টা চেঞ্জ হবে। কলার মেথডের ক্লায়েন্টই হচ্ছে এই কন্ডাক্ট সার্ভার মেথডের ক্লায়েন্ট, ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট, তাই না? তাইলে আমি যদি এখন এইটা প্রথমবার কল করি, তাহলে ইন দিস এক্সিকিউশন এখন আসেন দিস বলে একটা জিনিস আছে। হ্যাঁ, আসতেছি। এই যে দিস হচ্ছে একটা অবজেক্ট।
আচ্ছা স্কেচ প্যাটার্ন একটা প্রবলেম আছে ওখানে ইনিশিয়ালি একটা প্রবলেম আছে আচ্ছা এখানে পাবলিক ভয়েড সাবমিট এলিজিবল রিপোর্ট কন্ডাক্ট সার্ভে হ্যাঁ তাহলে এখানে কোনটা মেথড এখানে তো মনে করেন যে হ্যাঁ, এটা মেথডের বডি, এটা মেথডের বডি, আর এটা মেথড কল। তাহলে এই মেথডের বডি বানায় রাখা হয়েছে, তাহলে এই মেথডটাকে যদি কল করা হয় স্টেটমেন্ট গুলো এক্সিকিউট হবে। এখানে আপনার আরো 10টা স্টেটমেন্ট আছে, 11 নম্বর স্টেটমেন্টে কি আপনি সার্ভে করতেছেন। কন্ডাক্ট সার্ভেটা কি এখানে কল, মেথড কল, এই যে কন্ডাক্ট সার্ভে মেথডও তো তৈরি করা আছে, এই মেথডকে এখানে কল করতেছে, ও নিজেই তার আরেকটা মেথডকে, প্রাইভেট মেথডকে কল করতেছে হেল্পার হিসেবে। মানে একটা মেথড আরেকটা মেথডে কল করছে সবসময় তো একটা মেথডই আরেকটা মেথডকে কল করে, যে কোনো মেথডের কলই তো আরেকটা মেথডের বডির মধ্যেই কলটা করা হয় না স্যার। কি আপনি যে এখানে লঞ্চ পুলিশ কেসকে কল করছেন, এটা স্টার্ট মেথডের ভিতরে করছেন না? তাইলে হ্যাঁ, তাহলে এটা স্টার্ট মেথডের বডি, এটা স্টার্ট মেথডের বডি, আর এটা হচ্ছে কল মেথড, কল স্টেটমেন্ট। তাহলে বডির মধ্যে তো স্টেটমেন্ট আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কল স্টেটমেন্ট, আরো অনেক ধরনের স্টেটমেন্ট আছে, তার মধ্যে এর মধ্যে কয়েকটা কল স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, আমাদের তো টাইম ম্যানেজ করতে হবে, কন্টেন্ট। হ্যাঁ বলেন। কন্টাক্ট সার্ভে কি সরাসরি কল করা সম্ভব সাবমিট ফাইল সরাসরি তো কল করতেছেন, সরাসরি এখান থেকে অবজেক্ট যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে তখন কন্টাক্ট সার্ভারকে সরাসরি কল করা যাবে না যখন যেমন কন্টাক্ট সার্ভারকে আরেকটা মেথডের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে হ্যাঁ এটা ঢোকানো হয় নাই, আরেকটা মেথডের ভেতর থেকে কল করা হয়েছে। তাইলে আপনি যদি গিভ অ্যাসাইন, এইটাকে কোথা থেকে কল করা হয়েছে, এটাকে কোথা থেকে কল করা হয়েছে, এটাকে কল করা হয়েছে গিভ অ্যাসাইনমেন্টের ভিতরে কল করা হয়েছে। এরকম কন্ডাক্ট সার্ভেকে সলভ অ্যাসাইনমেন্টের ভিতরে কল করা হয়েছে। পার্থক্য হলো এখানে সলভ অ্যাসাইনমেন্ট আর গিভ অ্যাসাইনমেন্ট দুই ক্লাসের মেথড, আর এখানে কন্ডাক্ট সার্ভে সলভ অ্যাসাইনমেন্ট একই ক্লাসের মেথড। আসলে এটাকে সাবমিট ফাইল রিপোর্ট মেথডের কাজটা কি টেলিফি রিপোর্ট সাবমিট করবে। আচ্ছা এখন আসেন, তাহলে এখন আমরা বলছি যে দিস হচ্ছে একটা অবজেক্ট। নাও you cannot declare this object for any class. হ্যালো, একটু শুনেন, সময় শেষের দিকে। For any class there is a implicit object called this. এই অবজেক্টটা আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারবো না, কিন্তু এটা থাকে সব ক্লাসের জন্যই, এটা থাকে। এখন আপনি বলতেছেন যে c2 equal to new। হ্যালো, এই যে এদিকে শুনুন, আপনি বলতেছেন c2 equal to new, তা আপনি ঠিক করে দিচ্ছেন এটা একটা নতুন অবজেক্টকে রিপ্রেজেন্ট করবে। অথবা আপনি বলতেছেন c2 equal to c3, তাহলে c3 যে অবজেক্টকে রিপ্রেজেন্ট করে মেমোরিতে, c2 ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। অথবা আপনি এটাও বলতে পারেন যে c2 equal to null, নিউ করা হয়েছিল পরে আবার নাল করে দিলেন আপনি, এটাও সম্ভব। সো ইউ ক্যান কন্ট্রোল যে এই অবজেক্টটা কোন ইনস্ট্যান্সকে রিপ্রেজেন্ট করবে মেমোরিতে, কিন্তু দিস কাকে রিপ্রেজেন্ট করবে এটার ব্যাপারে আপনার আমার কোনো কন্ট্রোল নাই। তাহলে যখন একটা দিস পয়েন্টার থাকে, দিস অবজেক্ট থাকে, দিস রেফারেন্স থাকে, সব ক্লাসেই থাকে, দিস তাহলে কাকে রিপ্রেজেন্ট করে? যখন কোনো মেথড এক্সিকিউট হয় না তখন দিস উইল বি নাল। কিন্তু আপনি যখন বলতেছেন যে একটা মেথড এক্সিকিউট হচ্ছে, ধরেন আপনি বললেন c1 ডট সাবমিট পুলিশ রিপোর্ট, তাহলে এই যে সাবমিট পুলিশ রিপোর্ট মেথডটা এক্সিকিউট হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড ধরে, ধরেন t1 টাইম পিরিয়ড, তাহলে ওই t1 টাইম পিরিয়ডের জন্য দিস উইল রিপ্রেজেন্ট c1, মেথডটা রিটার্ন করে ফেললো, দিস উইল বি নাল। পরে আবার আপনি গিয়ে বললেন যে c2 ডট অ্যাপ্লাই ফর পুলিশ ভেরিফিকেশন, তাহলে অ্যাপ্লাই ফর পুলিশ ভেরিফিকেশন মেথডটা আবার এক্সিকিউট হচ্ছে, লেটস সে ফর টাইম পিরিয়ড t2, তাহলে টাইম পিরিয়ড t2 এর জন্য ওই সময়টুকুর জন্য দিস উইল রিপ্রেজেন্ট c2, the moment the method returns this will be null। তাহলে দিস কখনো নাল থাকবে, কখনো কোনো অবজেক্টকে রিপ্রেজেন্ট করবে। কোন অবজেক্টকে? ওই মুহূর্তে যে মেথডটা রান হচ্ছে তার যে ক্লায়েন্ট তাকে। তাহলে at this moment this is the client in action। তো তাহলে
আপনার যখন একটা মেথড কাজ করে, ধরেন এই মেথডটা রান করতেছে, তাহলে দিস কাকে রিপ্রেজেন্ট করবে? এইটার যে ক্লায়েন্ট তাকে। তো কন্ট্যাক্ট সার্ভার ক্লায়েন্টও তো সেটাই। তাহলে আপনি যদি এটাকে এক্সপ্লিসিট করতে চান, এটাও বলতে পারেন দিস ডট কন্ট্যাক্ট সার্ভার। তাহলে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্টকে যদি আপনি এক্সপ্লিসিটলি এক্সপ্রেস করতে চান, তাহলে দিস ডট। তার মানে ওই যে মেথডের ভেতরে এক্সিকিউশনটা হচ্ছে, সেই মেথডের যে ক্লায়েন্ট, সেটাই তো আসলে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। তো দিস তো এটাকেই রিপ্রেজেন্ট করে, তাহলে আপনি দিস ডট বলতে পারেন। এখন আসেন কনস্ট্রাক্টরে। যে কনস্ট্রাক্টরটা, এখানে কি আমরা বলছি দিস ডট? না, বলি নাই। কিন্তু আপনি চাইলে বলতে পারেন যে দিস ডট এনআইডি, নো প্রবলেম। মানে বলা না বলা সমান সমান। কিন্তু এখানে দেখেন অটো জেনারেশন সে বলছে, তাইলে এখানে বলা না বললে কি অসুবিধা? কেন বলছে? না বললেও তো হইত। বলছে এই কারণে, আপনি যখন অটো জেনারেট করেন কোড, তখন সে প্যারামিটারের নামগুলো র্যান্ডমলি বসায় না, এবিসিডি এই টাইপের না, সে ফিল্ডের নামগুলোই প্যারামিটারের নাম হিসাবে ইউজ করে। তাহলে আপনার ফিল্ডের নাম কি? এনআইডি। দেখেন প্যারামিটারের নামও এনআইডি। ফিল্ডের নাম কি? নেম। প্যারামিটারের নামও নেম। তাহলে আমি যদি এখন বলি যে এনআইডি ইকুয়াল টু এনআইডি, তাহলে কম্পাইলার এখানে দুইটা এনআইডি অ্যাভেলেবল টু দিস মেথড। এই কনস্ট্রাক্টরের কাছে দুইটা এনআইডি অ্যাভেলেবল, একটা হচ্ছে প্যারামিটার আর একটা হচ্ছে ফিল্ড। তাহলে আপনি চাচ্ছেন প্যারামিটারটাকে ফিল্ডে রাখুক, কিন্তু আপনি যদি দিস না বলেন, তখন প্যারামিটার নিজেকে ওভাররাইড করবে। কেন? কারণ প্যারামিটার হ্যাজ হায়ার প্রেসিডেন্স। এইটা বোঝাচ্ছি একটা শর্ট, একটা 1 মিনিটের একটা গল্প দিয়ে আপনাদের শেষ করতেছি। আপনারা লঞ্চে ট্রাভেল করেন কি? লঞ্চ সদরঘাট থেকে? হ্যাঁ, কেউ নাই? দক্ষিণবঙ্গের কেউ নাই? হ্যাঁ, আছে না নাই? তা না করলেন মানে অভিজ্ঞতা আছে। আচ্ছা, তাহলে ধরেন আপনি একটা বিশাল 4তলা লঞ্চে ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছেন। ওকে, তা আপনি ম্যারিড, নতুন আপনার ছোট বাচ্চা এবং আপনার আরো 2 বন্ধু, তাদেরও ফ্যামিলি নিয়ে আপনারা এখন একটা পিকনিকে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? বা ঈদের বন্ধে যাচ্ছেন, আপনার বন্ধুদের ইনভাইট করছেন, চল আমার দেশের বাড়ি, ফ্যামিলি সহ। তো যাচ্ছেন, তো আপনারা লঞ্চের ডেকে বা ছাদে বসে গল্প গুজব করতেছেন। তো যাচ্ছেন হলো ঝড়ের দিনে, হঠাৎ করে বিশাল ঝড় উঠছে, এমন ঢেউ যে এখন সবাই দোয়া দরুদ পড়তেছে যে এখন যান বাঁচানো খরচ। নাও উইল ইউ সেভ ইউর কিড অর ইউর ফ্রেন্ডস কিড? যদি লঞ্চ এরকম একটা ডিজাস্টার হয় যে লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে, অবশ্যই নিজের। কেন? গুড। তো তার মানে যেটা আপনার নিজের, সেটার প্রায়োরিটি আপনার কাছে বেশি। তা যেটা মেথডের লোকাল, সেটা মেথডের নিজের, তাহলে মেথডের কাছে তার লোকালটার প্রায়োরিটি সবসময় বেশি। তাহলে আপনি মেথডকে বলতেছেন যে বাবা তোমার কাছে দুইটা এনআইডি আছে, একটা তোমার প্যারামিটার যেটা তোমার নিজের লোকাল, আর একটা হচ্ছে তুমি যেই ক্লাসের মেম্বার সেই ক্লাসেরই আরেকটা মেম্বার এনআইডি, ওটারও অ্যাক্সেস তোমার কাছে আছে। তা আপনি যখন বললেন যে এনআইডি ইকুয়াল এনআইডি, ও তো বললো যে এনআইডি মানে তো আমার এনআইডি, এটা আমার কাছে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। তখন সে কি করবে? প্যারামিটারে যা পাঠাইছেন প্যারামিটারই নিজেকে নিজে ওভাররাইড করবে। কিন্তু আপনি তো সেটা চান না। আপনি চান যে বাম দিকে থাকবে ফিল্ড, ডান দিকে থাকবে প্যারামিটার। কিন্তু আপনি যখনই বলে দিবেন দিস ডট, তখন তো এটাকে মেম্বারই হওয়া লাগবে। দিস ডট মানেই ডান পাশেরটা মেম্বার, তার মানে এটা ফিল্ড, তখন প্যারামিটারটা ফিল্ড। এখন এখানে দিস ডট দিতে হলো কারণ একই নামে ফিল্ড এবং প্যারামিটার। তাহলে ওই প্রায়োরিটি রিজলভ করার জন্য, যে বাম পাশেরটা লেস প্রায়োরিটি ফিল্ড, ডান পাশেরটা তোমার নিজের, এইটাকে রিজলভ করার জন্য আপনাকে বলতে হলো দিস ডট। কিন্তু এটা যদি এনআইডি না হয় এক্স হতো প্যারামিটারটার নাম, তাহলে কিন্তু আপনার এখানে দিস ডট এক্স দিলেও হইতো, বা শুধু এনআইডি এক্স ইকুয়াল টু এক্স দিলেও হইতো। এখন কিন্তু আপনার দিস ডট এনআইডি না দিলেও অসুবিধা নাই,
কারণ লোকাল কোনো এনআইডি ওর কাছে নাই, তার মানে একটাই এনআইডি ওর কাছে আছে, হুইচ ইজ নাথিং বাট ফিল্ড। তো তখন সে এক্স কে ফিল্ডে বসাবে। কিন্তু নেমের ক্ষেত্রে দুইটা নেম ওর কাছে আছে, একটা প্যারামিটার আর একটা ফিল্ড। তো তখন আপনাকে যদি না বলেন, তাহলে যেহেতু তার লোকালটা প্রায়োরিটি বেশি, দুইটাকেই সে লোকাল ধরে নেবে। তাহলে আমরা যখন অটো জেনারেট করি, এই যে দেখেন গেটারে কিন্তু সে কোনো প্যারামিটার নাই, কাজে এখানে আপনি দিস ডট না বললে সে বুঝতেছে যেটা ফিল্ড। কিন্তু সেটারে যখন আপনি সাপ্লাই দিচ্ছেন নেম আপডেট করার জন্য, প্যারামিটারের নামও নেম, ফিল্ডের নামও নেম, তাহলে প্যারামিটার তো ফিল্ডে ঢুকবে কিন্তু একই নাম, তখন এই যে দিস ডট দিয়ে দিচ্ছে সে। বোঝা গেল? তাহলে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যে আপনি দিস ডট ইউজ করতে পারেন। ওকে, দিস ডট ইউজ করলে আপনার আর ওই ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল যদি একই নামে আরেকটা জিনিস মেথডের লোকাল চলে আসে, তখন আর আপনার কোনো ইস্যু তৈরি হবে না যদি আপনি দিস ডট দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আর আপনি যদি কনফিডেন্ট থাকেন যে এই নামে লোকাল কোনো কিছু হবে না, তখন দিস ছাড়াও আপনি ইমপ্লিসিট ইউজ করতে পারেন। তাহলে আমরা আজকে কি শিখলাম? আমরা শিখলাম যে আমার যদি করতে হয়, আমার যদি বাইরের ক্লাসের মেথড থেকে এই ক্লাসের মেথডকে কল করতে হয়, এক্সপ্লিসিট ক্লায়েন্ট ম্যান্ডেটরি। আর একই ক্লাসের মেথড যখন একই ক্লাসের মেথডকে কল করবে, তখন এটা ইমপ্লিসিট হতে পারে, ম্যান্ডেটরি না, কিন্তু হতে পারে, আপনি চাইলে করতে পারেন। ওকে, আর যদি ইমপ্লিসিট করেনি, তাহলে আপনি দিস ডট দিয়ে সেটা দেখাতে পারেন। দ্যাটস দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। ওকে, তাহলে এই পর্যন্তই আমাদের আজকে কভার হইলো। তাহলে এই পর্যন্তই আপনাদের মিডের এই কুইজের সিলেবাস। তাহলে এখন আপনাদের আমি একটা কুইজের কোশ্চেন দেখাই দিই যাওয়ার আগে।